आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान बखान की, धर्म भक्ति विज्ञान बखान की। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान बखान की, धर्म भक्ति विज्ञान बखान की। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। महापुराण भागवत निरमल, शुकमुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधामय फल, लीला रति रस रस विधान। आरती अति पावन पुराण की। जन्म मृत्यु भय भव भयहारिणी, सेवकत सत सकल सुखकारी। सौमौषधि हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। विषय विवेक विराग विवेक विकासी। भागवत तत्व रहस्य प्रकाशी, भागवत तत्व रहस्य प्रकाशी। परम ज्योति परम आनंद ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। परमहंस मुनि मान उल्लासिनी, रसिकरी दय रस रास विनाशी। भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासी। कौताय किंचन प्रिय सुजन की। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
तस्य प्रसादान गति कतुयापि नयंस्तुवां तस्य यशस्त्रीशान्दं वन्दे गुरुहि चरणारविन्दम् Bitaro Kahalayatakshu Vishambara Vijabara Yugadharma Palo Bambe Jagatiya Karu Karunaya Bhataya Namati Kalashataya Shavitraya Shaputiraya Gopal Churamani Tapita Kanchan Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Keshavanu Shute Namani Bhulti Narayana Namastika Naram Chaiva Narottama Devi Saraswati Vyasena Tato Jaya Madhuraye Surastabaya Shakti Sharamurati Shema Varna Digambara Vyasananda Shukha Muni Charana Koti Koti Karukapana Tola Shikananam Jatra Jatra Padma Puranam Pathanam Jaturo Tatera Sannidhi Kavari Hari Bhakti Parajita Harinama Parayona Durvito Vasubhi Kaura Desanitam Namo Vanchakalpo Taruvashta Pashindo Patitan Pavoneka Vaishnavi Bhunamo Jaya Rupa Shanatana Bhaktaragona Siddhi Bhagutalo Bhakta Vasaroguna Yei Jaya Goswami Kori Charana Bandhan Yamahuite Bhivino Nasa Avishta Puran Sakale Sutta Vashta Patri Vidde Kori Namaskar Kripa Kori Charan Bolibao Shire Tera Shantaravambanam Shakri Padashtidanam Shantu Shantu Avalambanam Bolo Srimad-Bhagavata Mahapuran ki Shri Krishna Ditpayan Pradipasha Jiyo ki
श्री सुत मुनि की, श्री सुत मुनि की, परीक्षित महाराज की, शौनकादि ऋषिवृंद की, नैमिषारण्य क्षत्रों की, आपन अपन गुरुदेव की, आपन अपन इष्ट देव की, सर्वजननी मोहिती धर्म सभा की, श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की, सप्ताह यज्ञ तृतीय दिवस की, आज के आनंद की, जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि हरि बोल। परमहंस शिरोमणि सुखदेव गोस्वामी पाद আসন্ন মৃত্যুগ্রস্ত মহারাজ পরীক্ষিতের সভাতে গিয়ে বসে যেভাবে ভাগবত সপ্তাহ জ্ঞান যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন, সেই ক্রম অনুসারে আজ তাহার তৃতীয় দিবস। গতকালকে আমরা জড়ভরত উপকান পর্যন্তই ভাগবত কথামৃত আস্বাদন করেছিলাম। আজ তাহার পরবর্তী বিষয় আমরা আস্বাদন করব। আমাদের এই ভারতবর্ষে তিনজন ভরতের কথা লেখা আছে, তৎসঙ্গে আমাদের এই ভাগবত মহাপুরাণেও তিনজন ভরতের চরিত্র কথা বর্ণন করে গিয়েছেন। একজন হলেন কর্মমার্গে, একজন হলেন জ্ঞান মার্গে, আর একজন হলেন ভক্তি মার্গে। এইভাবে তিনজন ভরতের কথা বলেছেন। সেই তিনজন ভরত কে কে? আমরা গতকালকে আস্বাদন করেছি যে ঋষভ দেবীর পুত্র ভরত, যাহার নাম অনুসারে এই ভারতবর্ষের নাম হয়েছিল, সেই ঋষভ দেবীর পুত্র ভরত হলেন একজন। দ্বিতীয় হলেন ভগবান রামচন্দ্রের ভাই ভরত, দশরথ পুত্র ভরত। আর তৃতীয় হলেন শকুন্তলার পুত্র ভরত, দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ভরত। তো বাকি দুই ভরতের চরিত্র কথা আগামীকাল চতুর্থ দিবসের পাঠে আসবে, তাদের কথামৃত আপনারা আস্বাদন করতে পারবেন। আমরা গতকালকে রাজস্বী ভরত অর্থাৎ ঋষভ দেবীর পুত্র ভরতের কথা আলোচনা করেছিলাম। এই ঋষভ দেবীর পুত্র ভরতের বংশ ক্রম অনুসারে তারা 14 জন পৃথিবীতে রাজত্ব করেছিলেন। বংশ পরম্পরা অনুসারে 14 জন রাজা রাজত্ব করেছিলেন। আর তারপরে 14 নম্বর যে রাজা ছিলেন তার নাম ছিল গয় নামক রাজা। এই গয় নামক রাজা তিনি ভগবান বিষ্ণুর অংশ অবতার ছিলেন। আমরা পূর্বেই বলেছি যে ভগবানের অবতার 6 প্রকারের আছে। পুরুষ অবতার এক, গুণ অবতার আর, লীলা অবতার এক, মন্বন্তর অবতার আর, শক্তি অবতার এক, যুগ অবতার আর। তাই ভগবান কখন কোন রূপ ধারণ করে আসেন লীলা করার জন্য, এটা তিনি যখন যেটা প্রয়োজন তিনি সেই রূপে আসেন। অতএব আমরা সেই ঋষভ দেবীর চরিত্র কথা আস্বাদন করতে গিয়ে তিনার বংশে যে গয় নামক রাজা এসেছিলেন এবং তিনি ভগবান বিষ্ণুর অংশ ছিলেন, এই কথাও আমরা আস্বাদন করতে পেরেছি। এবার সুখদেব গোস্বামী বললেন, পরীক্ষিত মহারাজ বললেন, হে গুরুদেব, আপনি যে বললেন প্রিয়ব্রতের রথের চাকার দ্বারা 7টি দ্বীপ সৃষ্টি হয়েছিল এবং তিনার 7 পুত্রকে 7 দ্বীপে রাজা করে দিয়েছেন, তো আপনি সেই দ্বীপের কথা তো বিস্তারিতভাবে আমার কাছে বর্ণন করলেন না। অতএব কৃপা করে এই সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর নিয়ে যে তত্ত্ব কথাগুলা আমার কাছে বিস্তারিতভাবে বর্ণন করুন, আমি তাহা শ্রবণ করিতে চাই। তখন সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর কথা বর্ণন করতে শুরু করলেন। দেখো হে পরীক্ষিত, আমরা বর্তমানে যে ভূমণ্ডলে আছি, এই ভূমণ্ডলের নাম হলো জম্বুদ্বীপ। আর এই দ্বীপের বিস্তার হয়েছে 1 লক্ষ যোজন। এই জম্বুদ্বীপটা না পদ্ম ফুলের মতনই আকৃতি বৈশিষ্ট্য।
গোলাকার। জম্বুদ্বীপকে বেষ্টন করে চতুর্দিকে কিন্তু লবণ সমুদ্রই আছে। আপনি যেদিকে যাবেন সমুদ্রের জল লবণাক্তই পাবেন। এই জম্বুদ্বীপে একটি বিশাল জম্বু বৃক্ষ আছে, আর এই দ্বীপটিকে তিনি 9 ভাগে বিভক্ত করেছিলেন, করে 9 পুত্রকে 9 দেশে রাজা করে দিয়েছিলেন। যেমন ইলাবৃত্ত বর্ষ, সেই বর্ষতে মহাদেব এবং পার্বতী অবস্থান করেন। ওই ইলাবৃত্ত বর্ষের একটি স্থানে এক বিশাল পর্বত আছে, ঘন অরণ্য জঙ্গল। ওই জঙ্গলে পার্বতী দেবীর অভিশপ্ত স্থান। ওখানে কোনো পুরুষ লোক প্রবেশ করলেই সে তৎক্ষণাৎ নারী হয়ে যাবেন। এই দ্বীপের বিস্তারিত বর্ণন আগামীকাল 4র্থ দিবসের পাঠের মধ্যে হবে। আমরা শুধু খালি দিগদর্শন করে এখন চলে যাচ্ছি এই ইলাবৃত্ত বর্ষ। কারণ এই ইলা তিনি সূর্যবংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু বিবাহ হয়েছিল তিনার চন্দ্রবংশে। এর থেকে সূর্যবংশ এবং চন্দ্রবংশ উভয় বংশের কথাই জানতে পারবেন, এবং ওই 2 বংশের কথাই আগামীকালই পাঠের বিষয়বস্তু। কারণ সূর্য হলেন আমাদের বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, আর চন্দ্র হলেন আমাদের মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তাই এই বিষয়ের পাঠ 4র্থ দিবসে আগামীকাল। যাই হোক, তারপরের বর্ষের নাম হলো ভদ্রাস্য বর্ষ। সেখানে ভগবানের হয়গ্রীব নামক মূর্তির সকলে পূজা করেন। এক একটি স্থানে এক একজন দেবতার পূজা করছেন। তারপরে হলো হবিবর্ষ। হবিবর্ষতে ভগবান নৃসিংহদেবের পূজা লোকে করে থাকেন। এই নৃসিংহ অবতার আমাদের আজকেই আলোচনা করা হবে, ভরত চরিত্র, এই প্রহ্লাদ চরিত্র। তাহলে 3য় বর্ষ আপনি পেলেন হবিবর্ষ, নৃসিংহদেবের সেখানে পূজা হয়। 4র্থ বর্ষের নাম হলো কেতুমাল বর্ষ, আর এই বর্ষে কামদেবের পূজা হয়ে থাকে। 5ম বর্ষের নাম হলো রম্যক বর্ষ, সেই বর্ষে ভগবানের কুর্ম অবতারের পূজা হয়ে থাকে। সেই কুর্ম অবতার সমুদ্র মন্থন, সেটাও আগামী দিনের পাঠের বিষয়বস্তু। 6ষ্ঠ হলো হিরণ্যময় বর্ষ, আর হিরণ্যময় বর্ষেতে ভগবান কুর্ম অবতার হয়ে থাকেন বললাম। 7ম বর্ষের নাম হয়েছে উত্তর কুরু বর্ষ, আর সেখানে বারাহদেবের পূজা হয়ে থাকে, যা 1ম দিবসের পাঠেতে আমরা আস্বাদন করেছিলাম। 8ম বর্ষের নাম হলো কিংপুরুষ বর্ষ, আর সেখানে হনুমানজি অবস্থান করেন, রাম লক্ষ্মণ সীতার পূজা করেন সেখানে সমস্ত ভক্তগণ। তাহলে আমরা যে বর্তমানে ভারতবর্ষে আছি, এই ভারতবর্ষে শালগ্রাম শিলা বিষ্ণুর পূজায় অধিক রূপে হইয়া থাকে। কোন শুভকর্ম করতে গেলেই আমরা বিষ্ণুকে তুলসী প্রদান করি, বিষ্ণু আনয়ন করা হয়, বিষ্ণু, তাই অধিক পরিমাণে পূজা হয়ে থাকে। এইভাবে জম্বুদ্বীপকে বলা হয়েছে সমস্ত দ্বীপের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্বীপ। জম্বুদ্বীপের মধ্যে 9টি বর্ষের মধ্যে ভারতবর্ষ হলো কর্মভূমি। এই ভারতবর্ষে যে যেরকম কর্ম করবেন সেই রকম ফল লাভ করতে পারবেন। এই ভারতবর্ষেই যত মুনি ঋষিগণ অবতীর্ণ হয়েছে, এই ভারতবর্ষেই ভগবানের সমস্ত অবতার হয়েছে। এই ভারতবর্ষেই পতিত পাবনী মা গঙ্গা এসেছেন। গঙ্গা আসার কথাও কিন্তু আগামীকালই আলোচনা হইবে। যদি সূর্যবংশ আলোচনা করতে গিয়ে আলোচনা হবে ভগীরথের কথা, তিনি গঙ্গাকে কিভাবে এনেছিলেন। যাই হোক, এই ভারতবর্ষের পূর্ব নাম ছিল নাভি বর্ষ। তারপরে পিতু মহারাজ যখন রাজা হয়েছিলেন, তখন এই ভারতবর্ষের নাম হয়েছিল অজনাভ বর্ষ। আর তারপরে যখন ঋষভদেবের পুত্র ভরত রাজা হলেন, তখন তার নাম অনুসারে এই দেশের নাম ভারতবর্ষ হয়েছে, এবং আজ অবধি সেই ভারতবর্ষ নামেই সবাই পরিচিত আছে। এত আমরা অতি সংক্ষেপে জম্বুদ্বীপের কথা বর্ণন করলাম। আমাদের জম্বুদ্বীপের চতুর্দিকে লবণ সমুদ্র আছে। লবণ সমুদ্র পার হওয়ার পরে কিন্তু আরো একটি দ্বীপ আছে। আমাদের জম্বুদ্বীপটা যতটুকু বড়, তার থেকে দ্বিগুণ বড় হয়েছে পলক্ষদ্বীপ। আর ওই পলক্ষদ্বীপে প্রিয়ব্রতের পুত্র ইন্দ্রজীবহ তিনি রাজত্ব করতেছেন।
ওই দেশের লোক যারা আছেন তারা সব সূর্য নারায়ণ ভগবানের উপাসনা করে থাকেন। ওই দ্বীপের মধ্যে একটি বিশাল বৃক্ষ আছে। ওই দ্বীপের চতুর্দিকে ইক্কু সমুদ্র অবস্থান করিতেছেন। ওই দ্বীপটিকে তিনি 7 ভাগে বিভক্ত করে দিয়ে তার 7 পুত্রকে তিনি 7 দেশে রাজা করে দিয়েছিলেন। এই পলক দ্বীপটা যতটুকু বড় আছে তার থেকে দ্বিগুণ বড় হলো শালমলী দ্বীপ। আর এই শালমলী দ্বীপের চতুর্দিকে সুরা সমুদ্র অবস্থান করিতেছেন। ওই দ্বীপে একটা শালমলী নামক বৃক্ষ আছে। ওই দ্বীপের অধিপতি প্রিয়ব্রতের পুত্র যজ্ঞবাহু, তিনি সেখানকার লোককে নিয়ে অবস্থান করেন। আর ওই দেশের লোক যারা আছেন তারা সবাই চন্দ্র দেবতার পূজা করে থাকেন। আর ওই স্থানে গরুর মহারাজ সর্বদাই অবস্থান করিতেছেন। এই শালমলী দ্বীপ হইতে আরো দ্বিগুণ বড় হলো কুশ দ্বীপ। ওই দ্বীপকে চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া ঘৃত সমুদ্র অবস্থান করিতেছেন। ওই দ্বীপে একটি বৃহৎ কুশগুচ্ছ আছে। সেখানে প্রিয়ব্রতের পুত্র ইন্দ্ররেতা অধিপতি হয়ে রাজত্ব করিতেছেন। ওই দ্বীপে যে সমস্ত লোক আছেন তারা অগ্নি দেবতার পূজা করে থাকেন। অগ্নি আমাদের 49 প্রকার আছেন। কোন কোন কাজে কোন কোন অগ্নি দেবতার পূজা করতে হয়, তাকে ব্যবহার করতে হয়, তাও শাস্ত্রে বর্ণন করে গিয়েছেন। সেই অগ্নি দেবতা সেখানে অবস্থান করছেন। সেখানকার লোক সব অগ্নি দেবতার পূজা করিয়া থাকেন। ওই দ্বীপের লোক তিনি 7 সমুদ্র 7 ভাগে বিভক্ত করে সেখানকে রাজা করে দিয়েছেন। এই কুশদ্বীপ হইতে আরো দ্বিগুণ বড় হলো ক্রঞ্চ দ্বীপ। ওই দ্বীপের ক্রঞ্চ নামক একটি পর্বত আছে। ওই দ্বীপকে বেষ্টন করিয়া চতুর্দিকে ক্ষীর সমুদ্র অবস্থান করিতেছে। ওই দ্বীপের অধিপতি হলেন প্রিয়ব্রতের পুত্র ঘৃতপিষ্ট। তিনি ওই দ্বীপকে 7 ভাগে বিভক্ত করিয়া 7 দেশে রাজা করে দিয়েছেন। আর ওই দেশের মানুষ সব জলময় দেবতার পূজা করিয়া থাকেন। এবার আমরা শাকদ্বীপের কথা বলবো। এই ক্রুশ দ্বীপ হইতেও আরো দ্বিগুণ বড় হলো শাকদ্বীপ। ওই দ্বীপের মধ্যে বিশাল একটি শাক বৃক্ষ অবস্থান করিতেছে। আর ওই দ্বীপকে বেষ্টন করিয়া চতুর্দিকে দধি সমুদ্র অবস্থান করিতেছে। ওই দ্বীপের যত লোক আছে সবাই বায়ুময় দেবতা অর্থাৎ পবন দেবতার পূজা করিয়া থাকেন। ওই দ্বীপকে তিনি 7 ভাগে বিভক্ত করে তিনি 7 পুত্রকে রাজা করে দিয়েছিলেন। ওই দ্বীপে অধিপতি ছিলেন প্রিয়ব্রতের পুত্র মেধাতিথি। তিনি 7 পুত্রকে তিনি 7 ভাগে বিভক্ত করে সেখানে রাজা করেছিলেন। এবার আসলাম পুষ্কর দ্বীপ। 7 নম্বর দ্বীপ হলো পুষ্কর দ্বীপ। এই পুষ্কর দ্বীপে এটা শাকদ্বীপ হইতেও আরো দ্বিগুণ বড়। ওই দ্বীপকে যত লোক আছে সবাই ব্রহ্মার আরাধনা করেন। ওখানে ব্রহ্মার আসন আছে। ওই দ্বীপকে বেষ্টন করে চতুর্দিকে সুস্বাদু মিষ্টি জল আছে। ওই দ্বীপে স্বর্ণময় একটি পদ্ম ফুল আছে। ওই দ্বীপের অধিপতি ছিলেন প্রিয়ব্রতের পুত্র বিতিহুত্র। তিনি তিনার দ্বীপকে 2 ভাগে বিভক্ত করলেন, করে 2 পুত্রকে 2 দেশ রাজা করে দিয়েছিলেন। ওই দ্বীপের মধ্যে 2টা দ্বীপই দেশই আছে, একটা হলো রমণক আর একটা হলো ধাতক। 2 পুত্রকে 2 দেশ রাজা করে দিয়েছিলেন। এইভাবে আদরণীয় সুখদেব গোস্বামী পাদ এই সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর কথা বর্ণন করলেন। এই সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর মধ্যে আমাদের ভারতবর্ষ হলো শ্রেষ্ঠ, কারণ ভগবানের যত অবতার সবই ভারতবর্ষই হয়েছে। আর এই ভারতবর্ষে মনুষ্য জন্ম পেয়ে আমরা যদি হরিভজন না করি তাহলে অন্যান্য দ্বীপেতে অন্যান্য দেশে গিয়ে জন্ম হবে, তখন ভগবান কাকে বলে জানতেই পারবো না, বুঝতেই পারবো না, চিনতেই পারবো না। তাই ভারতবর্ষে মনুষ্য জন্ম লাভ করা একটা দেবেরও দুর্লভ, দেবতারাও বাঞ্ছা করেন। আর আমরা সেই মনুষ্য দেহ পেয়ে আমরা পশুর মতো আচরণ করে যাচ্ছি।
আহার নিদ্রা মিথুন নিয়ে পড়ে আছি, এখনো হরিভজন করছি না। এই কলিযুগে তো আমাদের মাত্র 120 বৎসর পরমায়ু, তার মধ্যে তো 60 বৎসর চলে যাচ্ছে নিদ্রায়। বাকি 60 বৎসরের সুখের জন্য আমাদেরকে 60,000, 60 লক্ষ, 60 কোটি বৎসর নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। এক জন্ম না হলে ভোগ নাই বা করলাম, ভোগ করতে তো কম করি নাই। 84 লক্ষ বার আমাদের জন্ম হয়েছে, 84 লক্ষ যোনি ভ্রমণ করেছি, প্রতিটা জন্মেই তো ভোগ করে এসেছি। দেবরাজ ইন্দ্র তার ইন্দ্রাণীর সঙ্গে তিনি ভোগ করে যে আনন্দ পান, একটা শুকর তার শুকরির সঙ্গে ভোগ করে সেই আনন্দই পায়। তো আমরা তো প্রতিটা জন্মে জন্মেই তো ভোগ করে এসেছি। তো এই জন্মে না হলে একটু ভোগ ত্যাগই করে দিলাম, একটু হরিভজন করি, তাহলে তো আর পৃথিবীতে এসে মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করতে হবে না, এই ভবরোগ নিবারণ হয়ে যাবে। এই ভবরোগ নিবারণ করার জন্য একমাত্র উপায় হলো হরিভজন করা। भटक रहा है संसार में करके भ्रष्टाचार, ओहे जीव तू भव नदी कैसी होगी पार। तन बल धन बल बुद्धि बल सारे करे ना कोई काम, और एक बार मुख में जप ले बंदा श्री राधे राधे श्याम। ओकाने तन बल धन बल बुद्धि बल कोई काम नहीं करेगा, सब सर जाएगा, गल जाएगा। केवल राधा रानीर नाम गोविंदेर नामই তো পাবে। তাই বলছেন হরি হরি আমি বিপলে জনম গুয়াইনু, বিপলে জনম গুয়াইনু, বিপলে জনম গুয়াইনু। জনম পাইয়া রাধা কৃষ্ণ না ভজিয়া, মনুষ্য জনম পাইয়া রাধা কৃষ্ণ না ভজিয়া, জানি আসো মিয়া বিষ খাইন, জানি আসো মিয়া বিষ গোলকের প্রেম গান হরি নাম সংকীর্তন, গোলকের প্রেম গান হরি নাম সংকীর্তন, রতি না জন্মিলকে নথা, রতি না সংসার বিষয়ানলে দিবানি সিহিয়া জলে, সংসার দাবানলে দিবানি সিহিয়া জলে, জোড়াইতে না কইন পার, জোড়াইতে না পাইন পার, জোড়াইতে না কইন পার। ব্রজেন্দ্র নন্দন যে শচী সুত হইল সে, ব্রজেন্দ্র নন্দন যে শচী সুত হইল সে, বলরাম হইল নিতাই, বলরাম হইল নিতাই, বলরাম হইল নিতাই। দিনহীন যত ছিল হরির নামে উদ্ধারিল, দিনহীন যত ছিল হরির নামে
শক্তি জগায় যার মালা। আহা প্রভু নন্দ সুত বিশ্বভানু সুতা জুত। আহা প্রভু নন্দ সুত বিশ্বভানু জুত। করুণা কর এইবার, করুণা কর এইবার, করুণা কর এইবার। নরোত্তম দাসে কয় নারীয় রাঙ্গা পায়। নরোত্তম দাসে কয় রাঙ্গা পায়। তোমা বিনে কে আছে আমার, তোমা বিনে কে আছে আমার, তোমা বিনে কে আছে আমার, তোমা বিনা কে আছে আমার। আমরা যে কলিযুগে এসে জন্মগ্রহণ করেছি, এমন কলিযুগ কিন্তু এই সপ্তম মন্বন্তরের মধ্যে আর আসে নাই। একটা মন্বন্তরের মধ্যে ৭১ বার সত্যযুগ, ৭১ বার ত্রেতা যুগ, ৭১ বার দ্বাপর যুগ এবং ৭১ বার কলিযুগ হয়। এর মধ্যে আমাদের এই সপ্তম মন্বন্তরের মধ্যে এই পর্যন্ত ২৮টা সত্যযুগ চলে গেছে, ২৮টা ত্রেতা যুগ চলে গেছে, ২৮টা দ্বাপর যুগ চলে গেছে, আর ২৮ নাম্বার কলিযুগ চলতেছে। এর আগে যে ২৭টা কলিযুগ গিয়েছে, কোন কলিতে কিন্তু মহাপ্রভু আসেন নাই। এই কলিতেই একমাত্র মহাপ্রভু এসেছেন। এই কলিতেই মহাপ্রভু হরিনাম সংকীর্তন প্রবর্তন করে গিয়েছে। তাহলে প্রশ্ন আসতে পারে, অন্যান্য কলিতে কি হরিনাম ছিল না? ছিল, একটু ব্যতিক্রম ছিল। অন্যান্য কলিযুগে যে হরিনাম ছিল, সেই হরিনামটা কিরকম ছিল জানেন? ওটা ঋগ্বেদে লেখা আছে, ওটা কলির সন্তরণ উপনিষদে লেখা আছে। হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে। এটি ছিল অন্যান্য কলিযুগের তারক ব্রহ্ম নাম এবং এটা ঋগ্বেদের মন্ত্র। এখন কথা হলো কি জানেন, বেদের মন্ত্র তো সকলের উচ্চারণ করার অধিকার নাই। বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করার অধিকার তো ব্রাহ্মণদের। তাহলে ব্রাহ্মণরাই শুধু বেদ মন্ত্র উচ্চারণ করে উদ্ধার হবে, তাহলে ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র স্ত্রীলোক তারা কি হবে? তাদের গতি কি হইবে? তারা কেমন করে উদ্ধার হইবে? তাই তো মহাপ্রভু কি করলেন, নিচের লাইনটাকে উপরে নিয়ে গেলেন আর উপরের লাইনটাকে নিচে নিয়ে আসলেন। এনে বললেন যে দেখো, এখন আর ওটা বেদের মধ্যে রলো না, ওটা বেদ থেকে এখন আলাদা হয়ে গেছে। এবার হে কলিযুগের মানুষ, তোমরা হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, এই 16 নাম 32 অক্ষর তোমরা জপ করো। এতে আর কোনো বাধা নাই, কোনো নিষেধ নাই। আমি এই মন্ত্রটাকে বেদ থেকে আলাদা করে তোমাদেরকে দিয়ে দিলাম। এবার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র স্ত্রী আবাল বনিতা আদি সকলেই জপ করতে পারবেন। এতে আর বিধি নিষেধ নাই। খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়, দেশ কাল পাত্র নাহি সর্বসিদ্ধি হয়। তাই এই হরিনাম মহামন্ত্র সকলেরই জপনীয়, সকলেরই কীর্তনীয়। তো হরিনাম জপ করতে গেলে, হরিনাম কীর্তন করতে গেলে কি করতে হবে? আগে
সদ্গুরুদেবের চরণাশ্রয় করে গুরুদেবের নিকট থেকে হরিনামে দীক্ষা নিতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত সদ্গুরুদেবের মুখ হইতে তোমার কর্ণকুহরে এই হরিনাম প্রবেশ করবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত নামের মুখ্য ফল তুমি পাবে না হরিনাম করলেও। অতএব হরিনাম গ্রহণ উত্তম। আর যারা দীক্ষা মন্ত্র প্রদান করেন তারা দেখবেন আগে কি করেন, শিষ্যের কর্ণে হরিনাম মন্ত্র দিবেন, তারপরে গিয়ে গায়ত্রী মন্ত্র, বীজ মন্ত্র ইত্যাদি দীক্ষা দিবেন। কেননা কলির সন্তোষণ উপনিষদে লেখা আছে, হরি নাম বিনা বৎস কর্ণ শুদ্ধ ন জায়তে তস্মাৎ শ্রেয় করং রাজন হরি নামানু কীর্তনম। যতক্ষণ পর্যন্ত গুরুদেবীর শ্রী বদন হইতে আপনার কর্ণে হরি নাম মহামন্ত্র 16 নাম 32 অক্ষর দীক্ষা প্রবেশ না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার কর্ণ শুদ্ধ হয় নাই, দেহ শুদ্ধ হয় নাই। হরিনামের দুটো ফল আছে, একটা হলো মুখ্য ফল আর একটা হলো গৌণ ফল। একটি হলো মুখ্য ফল আর একটি হলো গৌণ ফল। দুটো ফলের কথা বলছেন। হরিনামের মুখ্য ফল কি? হরিনামের মুখ্য ফল হলো হরির চরণে তার প্রেম উদয় হয়। আর হরিনামের গৌণ ফল কি? হরিনামের গৌণ ফল হলো পাপ তাপ অপরাধ নাশ করেন। এই জন্য হরিনামের মুখ্য ফল যদি কেউ লাভ করতে চান, তাহলে সদ্গুরুর চরণাশ্রয় করে তিনার কাছ থেকে হরিনাম দীক্ষা আগে নেন। তারপরে হরিনাম জপ করুন, হরিনাম কীর্তন করুন, তাহলেই আপনার মঙ্গল হবে, আপনার কল্যাণ হবে। নামের এত শক্তি। কেউ যদি হরিনাম দীক্ষাও পায় আর হরিনাম যদি নিষ্ঠার সহিত, শ্রদ্ধার সহিত, ভক্তির সহিত, প্রেমের সহিত জপ করেন, তাহলে বলছেন দীক্ষা পুরস্চরণ বিধির অপেক্ষা না করে হরিনাম আর স্বয়ং হরি দুজনের মধ্যে কোনো ভেদ নাই, পার্থক্য নেই। তাই নামে নিষ্ঠা যদি কারো হয়ে যায়, তাহলে তিনি কৃষ্ণ প্রেমধন পেয়ে যাবেন। ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি, আজকে এটা আলোচনা হবে। প্রহ্লাদ মহাশয় তিনি বলবেন, শ্রবণম কীর্তনম বিষ্ণু স্মরণম পাদ সেবনম অর্চনম বন্দনম শুক্র দাস্য আত্মনিবেদনম। প্রহ্লাদ মহারাজ বলবেন, কিছুক্ষণ পরেই আমরা যাব প্রহ্লাদ চরিত্রে। 64 প্রকার ভজন একজন মানুষের দ্বারা করা সম্ভব নয়। তাই বললেন যে আমি মুখ্য 9টি ভজনের কথা তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি। এই জন্য প্রহ্লাদ মহাশয় 9টা ভজনের কথা বলেছেন। কিন্তু সমস্ত ভাগবত ঘাটলে পরে দেখবেন প্রহ্লাদ মহাশয় নিজেও 9টি ভক্তির অঙ্গ যাজন করতে পারেন নাই। তিনি নিজে বলে গিয়েছেন কিন্তু নিজেও পালন করতে পারেন নাই। এই নববিধা ভক্তির অঙ্গ যাজন করেছেন একমাত্র অম্বরীশ মহারাজ। আর অম্বরীশ মহারাজের চরিত্র হলো আগামী কল্যার পাঠ, 4th দিবসের পাঠ। এটা আজকের পাঠের মধ্যে নয়, থাকলে বলতাম আপনাদেরকে। অম্বরীশ মহারাজ, যে অম্বরীশ মহারাজের উপর ভগবান সন্তুষ্ট হয়ে সুদর্শন চক্র তিনি ঠাকুর ঘরে রেখে দিতেন তাকে রক্ষার জন্য। কিন্তু মহাপ্রভু যখন আসলেন তখন তিনি বলছেন, অরে কলিজি, তোরা নববিধা ভক্তি করতে পারবে না, বরং তোরা এর মধ্যে বেছে বেছে আমি 5টা ভজন দিচ্ছি, তোরা কর। তাই মহাপ্রভু আমাদেরকে আরো সরল, আরো সহজ করে দিলেন। তিনি আমাদেরকে 64 প্রকার ভজনের মধ্যে 5টা অঙ্গ দিয়ে গিয়েছেন। কি কি মহাপ্রভু দান করেছেন? সাধু সঙ্গ, নাম সংকীর্তন, ভাগবত শ্রবণ, মথুরায় বাস, শ্রদ্ধায় বিগ্রহ সেবন। এই তো মহাপ্রভু আমাদেরকে দিয়ে গিয়েছেন। তাই বিগ্রহ সেবা হবে শ্রদ্ধার সহিত। শ্রদ্ধা শব্দের অর্থ কি? বিশ্বাস। বিশ্বাস, আমি ভগবানের সেবা করতেছি, ভগবান সেবা গ্রহণ করতেছেন। আমি প্রণাম করতেছি, ভগবান আমার প্রণাম গ্রহণ করতেছেন। আমি ভগবানের শরণ নিয়েছি, ভগবান আমাকে রক্ষা করবেন।
এই বিশ্বাস নিয়ে আত্মবোধ সেবা করতে হয় ভগবানের। তাই ভগবানের সেবা যারা করেন, সপ্তম দিবসের পাঠেতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন আমার বিগ্রহ 8 প্রকারের আছে। এটা আজকের দিবসের পাঠ নয়, সপ্তম দিবসে। শৈলময়ী, দারুময়ী, লিপ্যময়ী, লেপ্যময়ী, সেক্যময়ী, মণিময়ী, মনোময়ী প্রতিমা অষ্টবিধা মতা। 8 প্রকারের ভগবানের প্রতিমা আছে। 8 প্রকারের প্রতিমার মধ্যে যে কোনো এক প্রকার প্রতিমা যদি আপনারা শ্রদ্ধা সহিত, নিষ্ঠা সহিত, ভক্তির সহিত, প্রেমের সহিত সেবা পূজা করতে পারেন, তাহলে উসকি বেড়া পার। ভগবান কি বলছেন? প্রেম কি ভूखा हूं मैं, प्रेमी एक ही सार, और जो प्रेम से भसता है मुझे उसकी बेड़ा पार। তাই ভগবানকে কিন্তু প্রেমের সহিত ভজন করতে হবে। ওই লোক দেখানোর জন্য ঠাকুর বানিয়ে প্রতিষ্ঠা করে ঘরে বসিয়ে রেখে হবে না। মানযশ প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য মন্দির প্রতিষ্ঠা করে, বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে বসাইলে হবে না, অপরাধ হয়। সেবা অপরাধ সবথেকে কি বেশি? নাম অপরাধ তো মাত্র 10টা, দাম অপরাধ মাত্র 10টা, বৈষ্ণব অপরাধ মাত্র 6টা, আর সেবা অপরাধ হলো 32টা। 32 প্রকারের সেবা অপরাধ আছে। এই জন্য ভগবানের সেবা করতে গেলে আগে 32 প্রকার অপরাধের কথা জানেন, শুনেন, বুঝেন, তারপরে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন, বিগ্রহের সেবা পূজা করেন। অপরাধ থাকলে তো হবে না। অপরাধ থাকলে ফল পাওয়া যায় না। অপরাধগুলো হলো ছিদ্র। ছিদ্র একটা কলসের মধ্যে যদি 32টা ছিদ্র থাকে, তো আপনি যতই জল ভরেন না কেন, কলস তো কখনো পূর্ণ হবে না, ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে চলে যাবে। এই জন্যই মহাপ্রভু আমাদেরকে 5টি ভজনের কথা বলে গেলেন। আর বললেন যে হরিনামকে তোমরা মুখ্য করে রাখো, এটা কিন্তু কখনো ছেড়ো না। তোমরা যতই ভজন করো না কেন, হরিনামকে কখনো ছাড়বে না। এক অঙ্গ সাধে কিংবা সাধে বহু অঙ্গ, নিষ্ঠাবতী হবে তার প্রেমেরও তরঙ্গ। তাই মহাপ্রভু এই কলিযুগে হরিনামের প্রতি বেশি জোর দিলেন। হরিনাম মধুর রস পিয়রে মনুয়া, এই সংসার সব ঝুটা। হরিনাম মধুর রস পিয়রে মনুয়া, এই সংসার সব ঝুটা। হরিনাম মধুর রস পিয়রে মনুয়া, এই সংসার সব ঝুটা। এই সংসার সব ঝুটা রে মনুয়া।
सब गदाधर रूप में राधा रानी आयो, शिव स्वरूप में नारद जी। और गदाधर रूप में राधा रानी आयो, शिव स्वरूप में नारद जी। गदाधर पंचतत्व मिली करे कते, पंचतत्व हरि नाम बिलाई गली गली रे मनुआ, ये संसार सब झूठा। हरि नाम मधुर रस पियो रे मनुआ, ये संसार सब झूठा। हरि नाम मधुर रस पियो रे मनुआ, ये संसार सब। राम रूप में रावण बोले, कृष्ण रूप में कंस। राम रूप में गौर रूप में गौरी नाम दिलायो, गौर रूप में गौरी नाम दिलाए। झूठा पाप तपोरे हम सब मनुआ, ये संसार सब झूठा। हरि नाम मधुर रस पियो रे मनुआ, ये संसार सब झूठा। राम नाम से धनुष बनायो, कृष्ण नाम से बंशी। राम नाम से धनुष बनायो, कृष्ण नाम से बंशी। राधा रे नाम से बंशी बनायो, काटे के माया का फांसी रे मनुआ, ये संसार सब झूठा। हरि नाम मधुर रस पियो रे मनुआ, ये संसार सब झूठा। हरि नाम मधुर रस पियो रे मनुआ, ये संसार सब झूठा। हरि नाम मधुर रस पियो रे मनुआ, ये संसार सब झूठा। बोलो भुवन मंगल हरि नाम संकीर्तन की। তাই এই কলিযুগে তারাই সুবুদ্ধিমান, যারা হরিনাম জপ করেন, হরিনাম কীর্তন করেন, হরিনাম যজ্ঞ করিয়া থাকেন, অষ্টপ্রহর নাম যজ্ঞ আদি করে থাকেন, তারা হলেন শুদ্ধিমান। শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণে বললেন, কৃষ্ণ বর্ণ তিসাহ কৃষ্ণ সাঙ্গ উপাঙ্গ অস্ত্র পার্শ্বদম যজ্ঞে সংকীর্তন প্রায়ই যজন্তি হি সুমেধোষা। সুমেধাবী সুবুদ্ধিমান তারাই যারা এই কলিযুগে গৌর ভজন করে যাচ্ছেন, যারা এই কলিযুগে পঞ্চতত্ত্বের আরাধনা করে যাচ্ছেন, যারা এই কলিযুগে হরিনাম সংকীর্তন করে যাচ্ছেন, যারা এই হরিনাম সংকীর্তন জপন জপ করে যাচ্ছেন, কীর্তন করে যাচ্ছেন। আমরা ঘুমের থেকে ওঠার পর বিভিন্ন কাজকর্মে ব্যস্ত থাকি। একজন সুস্থ মানুষ 24 ঘন্টার মধ্যে 21,600 পরিবার শ্বাস গ্রহণ করিয়া থাকে। শ্বাস প্রশ্বাস আমরা নেই তো, যতই কাজ করে শ্বাস প্রশ্বাস তো চলতেছে আমাদের 24 ঘন্টায়। আর আপনি যদি এক আসনে মালা নিয়ে বসে হরিনাম জপ করেন, 1 ঘন্টায় আপনার 27,000 হরিনাম হয়ে যাবে, মানে 16 মালা। একটা মালার মধ্যে 108টা গুটি থাকে, এক একটা গুটির মধ্যে আমাদের 16টা হরিনাম হচ্ছে। আপনি একটা গুটি ধরলে ধরে বলছেন হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, 16 নাম হয়ে গেল না? তো 108টা গুটিকে আপনি 16 দিয়ে গুণ করুন,
তারপরে সেটাকে আবার 16 দিয়ে গুণ করে 16 মালা জপ করতেছেন ডেইলি, আপনি দেখবেন 27,000-এর উপরেও আপনার হরিনাম হয়ে যাচ্ছে। তাই ভগবান বলছেন 24 ঘন্টার মধ্যে 23 ঘন্টা তুমি সংসারে খাটো। তোমার ছেলে মেয়ে, স্ত্রী পুত্র, ব্যবসা বাণিজ্য, চাকরি বাকরি, ক্ষেত গৃহস্থী যা আছে সবকিছু, কিন্তু 1 ঘন্টার সময় তো আমাকে দাও। তুমি যদি 24 ঘন্টার মধ্যে 1 ঘন্টার সময় আমাকে দিতে পারো, তাহলে আমি কিন্তু তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে উদ্ধার করে আমার ধামে নিয়ে যাব। কিন্তু আমরা সেই 1 ঘন্টার সময়ও ভগবানকে দিতে পারি না। মালা যন্ত্রের মতন চলছে, আর মন বিষয়রূপী কাননের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাহলে কেমন করে হবে? মনকে নিজের বশে আনতে হবে। অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের দ্বারা এই মনকে নিজের বশে আনতে যায়। আপনি যখন মনকে বশে আনতে পারবেন, তখন মন বুদ্ধিকে বশে আনবে, বুদ্ধি ইন্দ্রিয়কে বশে আনবে। আমাদের 5টা হলো জ্ঞান ইন্দ্রিয়, 5টা হলো কর্ম ইন্দ্রিয়, এই হলো 10টা, আর মনকে নিয়ে হলো 11টা। ওই 11 ইন্দ্রিয়কে সংযম রেখে একাদশী ব্রত যদি করা যায়, তাহলে একাদশী ব্রতের সার্থকতা হয়। শুধু একাদশী নয়, অন্যান্য ব্রতেও কথা বলেছে। এই তো আগামী পরশু দিনই আমাদের আসছে শিব চতুর্দশী ব্রত। ঠিক তেমনি ভাবে একাদশ ইন্দ্রিয়কে সংযম রেখে ব্রত রাখতে হবে। এই শিব চতুর্দশী ব্রতটা না জয়ন্তী ব্রতের অন্তর্ভুক্ত। পদ্মপুরাণে উল্লেখ করা আছে 1000টা একাদশী ব্রত করলে যেই ফল পাওয়া যায়, একটি জয়ন্তী ব্রত পালন করলে সেই ফল পাওয়া যায়। পদ্মপুরাণে 6টি ব্রতকে জয়ন্তী ব্রত বলেছেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী, রাধার জন্মাষ্টমী, বামন দ্বাদশী, নৃসিংহ চতুর্দশী, শিবরাত্রি আর রামনবমী। আমাদের মহাজনগণ আমাদেরকে আরো 3টি জয়ন্তী ব্রত দিলেন। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জয়ন্তী, নিত্যানন্দ প্রভুর জয়ন্তী, অদ্বৈত প্রভুর জয়ন্তী। তাই যারা গৌরীয় বৈষ্ণব, যারা গৌরীয় সম্প্রদায়ের কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন, তাদেরকে 9টি জয়ন্তী ব্রত পালন করতে হয়। এই মাঘ মাসে 2টা পড়েছে, নিত্যানন্দ ত্রয়োদশী, অদ্বৈত সপ্তমী, আর ফাল্গুন মাসে আসবে গৌর পূর্ণিমা। এটি 540তম গৌরাঙ্গের আবির্ভাব তিথি। প্রতিটি ব্রতই আমাদের একাদশীর মতন ওই দিনরাত 24 ঘন্টা থাকতে হয় এবং পরের দিন যথাসময়ে পালন করতে হয়। এই শিব চতুর্দশী ব্রতের পালনটা অতি অল্প সময়। শুক্রবারে সূর্য উদয় হওয়ার পরে 6টা 56 মধ্যে ব্রতের পালন করতে হবে। এত অল্প সময়, ধ্যান রাখতে হবে। পালনে যদি কেউ একবার ভুল করে, তাহলে তার 1 বৎসরের সমস্ত পুণ্যফল নষ্ট হয়ে যায় এবং তাকে নরকাদি যন্ত্রণাও ভোগ করতে হয়। এই জন্য পালনটা ঠিক সময় মতো করবেন। যাই হোক, তাই পৃথিবীতে ভগবানের অনন্ত অনন্ত অবতার আছেন। সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর মধ্যে এক এক স্থানে এক এক রকম লোক এক এক দেবতার উপাসনা করে যাচ্ছেন, ভগবানের এক এক অবতারের উপাসনা করে যাচ্ছেন। তারপরে সূর্যের গতি সম্পর্কে আলোচনা করলেন। সূর্য যে চতুর্দিকে ঘুরছেন তৎ বিষয়ে বর্ণন করলেন। সূর্যের গতিপথের কথা আলোচনা করলেন। তারপরে চন্দ্রের কথা বললেন, তারপরে নক্ষত্রের কথা বললেন, তারপরে তারার কথা বললেন, তারপরে শিশুমা চক্রের বর্ণনের কথা বললেন। তারপরে গিয়ে সুখদেব গোস্বামী পাদ নবগ্রহের কথা আলোচনা করতে গিয়ে শনি, রাহু, কেতু আদি সমস্ত গ্রহের কথা বিবরণ দিলেন। তারপরে বললেন
যে আমরা যেখানে আছি আমরা ঠিক মধ্যবর্তী স্থানেতে আছি। আমাদের থেকে উপরে 60টি আর নিচেও কিন্তু 60টি আছে। 14 ভুবন বলা হয় না? তো আমরা আছি ভূলোকে, আমাদের উপরে আরো 6টা আছে, আর নিচে আছে 7টা আমাদের। ভূ ভুব জন স মানে স্বর্গ, মহ তপ সত্য, এই যাচ্ছে। ঠিক তেমনি ভাবে নিচেও আমাদের আছে অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল, পাতাল। এইভাবে 7টি স্তর আছে আমাদের। উপরে যেমন 7টি এটাকে নিয়ে, আবার নিচেও কিন্তু 7টি আছে। আচ্ছা, প্রতিটি ভুবনের মধ্যে এরকম মানুষ বাস করতেছে, বাড়িঘরও আছে, যানবাহনও আছে, সবই চলতেছে। শুধু এইরকম ব্রহ্মাণ্ড না, এরকম অনন্ত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আছে। কর্মের ফলে যে কখন কোন ব্রহ্মাণ্ডে গিয়ে আমাদের জন্ম হবে তা তো বলা যায় না। এখন আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডে জন্ম হয়েছে, ভারতবর্ষে জন্ম হয়েছে। কর্ম বিপাকে হয়তো আর ভারতবর্ষে জন্ম নাও হতে পারে, জম্বুদ্বীপে জন্ম নাও হতে পারে। অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ডে যখন জন্ম হবো তখন তো এইরকম সুযোগ পাবো না। এই ভাগবত ধর্ম তো সব জায়গায় পাওয়া যায় না। 2 লক্ষ বার মনুষ্য জন্ম এমনই হয়েছে, সে ধর্ম কাকে বলে তাই ছিলে না, পশুর মতন ছিলেন। সুখদেব গোস্বামী পাদ যখন এইভাবে বিভিন্ন কথা বর্ণন করে যাচ্ছেন, এমন সময় পরীক্ষিত মহারাজ হাত জোড় করে বলছেন, গুরুদেব, আমরা ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি নরক নামে নাকি একটা স্থান আছে। কই নরকের কথা তো আপনি বর্ণন করলেন না। আপনি সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর কথা বর্ণন করলেন, 14 ভুবনের কথা বর্ণন করলেন, চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র তারা সবার কথা বর্ণন করলেন, কই নরকের কথা তো বর্ণন করলেন না। অতএব কৃপা করে আপনি আমাকে নরক বর্ণনাটা শ্রবণ করে শোনান।